Good morning, dear students. Today we will start with a new topic, plant nomenclature. Nomenclature means naming of an organism. As you all know, every organism needs a name to be called upon, and it provides a universally accepted name for each species because vernacular or local names are different in different languages. See, a particular plant is known by a particular vernacular name in Malayalam. The same plant is known by another name in Tamil, and the same plant is known by yet another name in Hindi. And there will arise a confusion when we cite the local name or vernacular name. And in order to avoid this confusion, an universally accepted name is required. And there comes the importance of binomial nomenclature or scientific naming of an organism. And the second thing is that scientific name should be given in Latin language irrespective of the region of origin of the plant. Whether a plant is originated in India or in America or in Greece, the scientific name should be given in which language? Latin language. Irrespective of the place of origin, scientific name is given in Latin language. And while giving a binomial name, we will explain in detail the rules for binomial nomenclature in the coming topic. And before that, when we give a binomial name or a name which consists of two words, that is binomial name for an organism, the first name is called the generic name and the second name is called the species name. The idea of binomial nomenclature was first introduced by a scientist called Bohin in 1623. ഈ ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് 1623 ബോഹിനാണ്. But the binomial nomenclature was constantly used and practiced by Carolus Linnaeus in his two famous books written by Linnaeus, Philosophica Botanica and Species Plantera. ഈ രണ്ട് ബുക്കിലും ലിനസ് ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും ലിനസ് ബൈനോമിയൽ നെയിം അപ്ലൈ ചെയ്തു, കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറിങ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ലിനസാണ്. ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരായിരുന്നു? 1623 ബോഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ബൈ ലിനസ് ഇൻ ഹിസ് ടു ഫേമസ് ബുക്സ്. ഇനി 3 സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ ആണുള്ളത്. ഫോർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ ആണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. യൂണിനോമിയൽ മീൻസ് വൺ, നോമിയൽ മീൻസ് നെയിം. നെയിമിങ് ഇൻ വൺ വേർഡ്, ഒരൊറ്റ വേർഡുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് യൂണിനോമിയൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, all the taxes like division, class, subclass, series, order, up to family വരെയുള്ള എല്ലാ ടാക്സയും ഒരൊറ്റ വേർഡുള്ള നെയിമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കുറേ ടാക്സുകൾ പഠിച്ചു. ഡൈക്കോട്ടിലിഡനെ, പോളിപെറ്റാലെ, തലാമി ഫ്ലോറെ, ഡിസ്കി ഫ്ലോറെ, കാലിസി ഫ്ലോറെ, ഇതിനെല്ലാം ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് യൂണിനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ജനറിക് ലെവൽ വരെ ഒരു ടാക്സിക്ക് ഒറ്റ വേർഡേ ഉള്ളൂ നെയിമിങ്ങിൽ. അതായത് ജനറിക് നെയിം പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിൻ്റെ നെയിം പറയുമ്പോൾ 2 വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. അപ്പോൾ ഫാമിലി വരെ യൂണിനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറും ഫാമിലിക്ക് താഴോട്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറുമാണ്. ഫാമിലിക്ക് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ജനറിക് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒറൈസ സറ്റൈവ ഈസ് ദി സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് പാഡി ഓർ റൈസ്. Here Oryza is the generic name and Sativa is the species name. And see, here Oryza is started with a capital letter. Generic name start ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും capital letterലായിരിക്കണം. Species name start ചെയ്യുന്നത് small letterൽ. And when typed, these two words, that means the generic name and species name should be typed in italics. അല്ലേ? സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ചരിഞ്ഞ ഫോണ്ട് ഇറ്റാലിക്സിൽ വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് വെൻ റിട്ടൺ, നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ജനറിക് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. And at another example is Ocimum sanctum, which is the scientific name of Tulasi. Ocimum is the generic name and sanctum is the species name.
ഇനി നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ നോട്ടിലോ ആർട്ടിക്കിളിലോ ഈ പേര് ഒന്നിലധികം തവണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓസിമം സാങ്ക്ടം എന്ന് പറയണ്ട. അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി അബ്രീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് .sanctum എന്ന് പറയാം. ഇനി ജനറിക് നെയിം കൊടുക്കുന്ന ജനറിക് നെയിം ഓഫ് എ പ്ലാൻ മേ ബി ഗിവൺ ഇൻ ഓണർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഇറ്റ് മേ റെപ്രസെൻറ്റ് എനി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബൊഹീനിയ ഡൈഫില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു സെസാൽപീനിയസിൽ. ആ ബൊഹീനിയ എന്നുള്ള ജനറിക് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മമറേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓണറായിട്ട് ഒരു ഫേമസ് ടാക്സോണമിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ജനറിക് നെയിം. ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഈ പേരുകളെല്ലാം ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ പേര് കേട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇനി സ്പീഷീസ് നെയിം ആണെങ്കിലോ, സ്പീഷീസ് നെയിം ഈസ് ഓൾസോ ഗീവൺ ഇൻ ഓണർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഇറ്റ് മേ റെപ്രസെൻറ്റ് എനി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സ്പീഷീസ് നെയിം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയോ ഒരു പേഴ്സൻ്റെയോ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു റിമംബറൻസ് ആയിരിക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. പിന്നേറ്റ എന്നൊരു സ്പീഷീസ് നെയിം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ്. പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് പിന്നേറ്റ എന്നുള്ളൊരു സ്പീഷീസ് നെയിം കൊടുത്തത്. റെസിമോസ എന്നുള്ള സ്പീഷീസ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിരിക്കാം. പാനിക്കുലേറ്റ എന്നുള്ളൊരു സ്പീഷീസ് നെയിം ആണെങ്കിൽ പാനിക്കുലേറ്റ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിരിക്കാം. ഇനി ടെറസ്ട്രിസ് എന്നുള്ള സ്പീഷീസ് നെയിം കൊടുക്കാറുണ്ട്, ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. അക്വാട്ടിക് എന്നുള്ള സ്പീഷീസ് നെയിം കൊടുക്കാറുണ്ട്, അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്. അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടാക്സോണമിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മമറേഷനിലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്പീഷീസ് നെയിമിൻ്റെ ഒറിജിൻ. ഇനി ട്രൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, നെയിമിംഗ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഇൻ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ്. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൽ 3 വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ജനറിക് നെയിം, സെക്കൻഡ് നെയിം സ്പീഷീസ് നെയിം ആൻഡ് ദ തേർഡ് നെയിം ഈസ് വെറൈറ്റി നെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ബ്രസീക്ക ഒളിറേസിയ ബോട്രിറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവറും ബ്രസീക്ക ഒളിറേസിയ ക്യാപിറ്റേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാബേജുമാണ്. ഇവിടെ ബ്രസീക്ക എന്ന് പറയുന്ന ജനറിക് നെയിമും ഒളിറേസിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് നെയിമും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഒരുപോലെയാണ്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? വെറൈറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. വെറൈറ്റി കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ വെറൈറ്റി ബോട്രിറ്റിസും ക്യാബേജിൻ്റെ വെറൈറ്റി ക്യാപിറ്റേറ്റയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ജനറിക് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിം സ്പീഷീസ് നെയിമും മൂന്നാമത്തെ നെയിം എന്തുമായിരിക്കാം? വെറൈറ്റി നെയിമും ആയിരിക്കാം. ഇനി 3-ലധികം വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ പോളിനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും. ഈ പോളിനോമിയൽ നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിലില്ല, പണ്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൽത്തിയ മഡ്രാസ് പാറ്റൻസിസ് സബ് റോട്ടൻഡിഫോളിയ മുള്ളിസ്. ഇവിടെ 4 വേർഡ്സ് കാണാം. ഇത് സിഡാകോർഡിഫോളിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? മാൾവേസിയ ഫാമിലിയിലെ കുറുന്തോട്ടി പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു പേരാണ് ആൽത്തിയ മഡ്രാസ് പാറ്റൻസിസ് സബ് റോട്ടൻഡിഫോളിയ മുള്ളിസ്. ആൻഡ് സിൻസ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് നെയിമിംഗ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിമെമ്പർ, ദിസ് പോളിനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ സിസ്റ്റം വാസ് അബാൻഡൻഡ് ലേറ്റർ. The next topic is ICBN or International Code for Botanical Nomenclature that we will discuss in the next class. Okay, write down your notes and study your topics.